तो विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 નું જે ચેપ્ટર ચોથું છે દ્વિઘાત સમીકરણ, આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે એની છે વાત કરી ગયા કે દ્વિઘાત સમીકરણ કોને કહેવાય, દ્વિઘાત સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ કયું છે, અને ત્યાર પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચાઓ કરી હતી કે કોઈ સમીકરણ અથવા રકમ આપેલી હોય तो ए समीकरण द्विघात समीकरण है कि केम ई चकासवानुं। तो त्यारे पण आपणे चर्चा करी थी कि तमने कोईपण समीकरण आप्युं होय जेमां डाबी बाजू अने जमणी बाजू बंने साइड छे ए तमने एक रकम आपेली होय, बराबर छे, बे कौंस आपेला होय, एना गुणाकार होय अथवा तो वर्गवाळा पद होय, गुणाकार करीने मेळववाना होय। त्यारे पण आपणे चर्चा करी थी कि भाई डाबी बाजू जे कंई आपेलुं छे एनु तमे सादुं रूप आपो, गुणाकार भागाकार के जे क्रियाओ करवानी होय कौंस खोलवानी, अने जमणी बाजू आप्युं होय एनु क्रियाओ करो सादुं रूप आपवानी, अने त्यार पछी जमणी बाजूना जे पद छे एने डाबी बाजू लई आवो। त्यारे पण जे निशानीओमां शुं फेरफार आवे छे एनी पण आपणे चर्चा करी थी कि निशानीओ बदली जाय, बराबर, माइनसवाळा पद प्लस थई जाय, प्लसवाळा पद होय तो माइनस थई जाय, अने बधा ज पदोने एक बाजू एकठा करी भेगा करी अने बराबर जमणी बाजू कई नथी एटले कई नथी एनो अर्थ एवो थयो के शून्य, बराबर, आपणे शून्यनो यूज करीए छीए, कई नथी, कोई पण संख्या के वस्तुओनी गैरहाजरी, बराबर शून्य, एटले बराबर शून्य स्वरूपे लई आव्या पछी आपणे चेक करवानुं छे के द्विघात समीकरणनुं व्यापक स्वरूप शुं छे, અને ત્યારે પણ મેં કીધું હતું કે આ છે આપણે યાદ રાખવાનું છે। દ્વિઘાત સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0। કન્ડિશન છે a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે x વર્ગનો સહગુણક ક્યારેય શૂન્ય હોઈ શકે નહીં। તો આની આરે છે એ સાદું રૂપ આપ્યા પછી સરખાવવાનું, અને જો આવું સ્વરૂપ મળે તો કહી શકાય કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે। આવું સ્વરૂપ ન મળે તો કહેવાનું કે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી। તો આ પ્રકારના દાખલાથી છે આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ છીએ કે દ્વિઘાત સમીકરણ શું છે, દ્વિઘાત સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે, અને પછીનું સ્ટેપ આપ્યું કે કોઈ પણ આવી રકમ આપી હોય, કોઈ પણ સમીકરણો આપ્યા તો દ્વિઘાત છે કે કેમ એને આપણે ઓળખતા શીખીએ। અને ત્યાર પછી આગળના જે મુદ્દાઓ છે કે કોઈ પણ કોયડો આપેલો હોય, प्रश्न आपेलो होय तो एनु गाणितिक स्वरूप केवी रीते आपवुं, अने गाणितिक स्वरूप मळी गया पछी एनो उकेल केवी रीते शोधवो के जेने द्विघात समीकरणनो उकेल कहीए ए केवी रीते शोधवो, ए मुद्दाओ स्टेप वाइज आवशे। तो पहेला आपणे चर्चाओ करी के द्विघात समीकरण एटले शुं अने एनुं व्यापक स्वरूप शुं। त्यार पछीना आपणे वात करी हती एना 2-3 उदाहरणो मैं तमने कीधा हता अने बोर्ड उपर गण्या हता। आज विशेष 2-3 उदाहरणो तमने छे अहींया बोर्ड पर करावुं छुं, पछी थोड़ा होमवर्कनी अंदर तमे करो एटले पहेली जे स्टेपनी प्रेक्टिस छे के द्विघात समीकरण छे के नहीं एने पहेला ओळखता शीखीए, पछी आगळनी कार्यवाहीमां गाणितिक स्वरूप आपता शीखीए अने पछी एनो उकेल मेळवता शीखीए। तो अहींया रकम आपेली छे एमां आव्युं छे के x वर्ग वत्ता 3x वत्ता 1 आ डाबी बाजुनुं समीकरण छे, बराबर x ओछा 2 कौंसनी उपर वर्ग आ जमणी बाजुनुं छे। डाबी बाजू अने जमणी बाजूना आपणे सादुं रूप आपवाना छे, बराबर छे, अने पछी आ जे कंई आपणे आनो उकेल मळे छे, जे आनुं सादुं रूप मळे छे, जे सरळ रूप मळे छे एने बराबरनी पेली बाजू लई जवानुं छे, बराबर 0 स्वरूप लाववानुं छे, अने पछी आ जे द्विघात समीकरणनुं व्यापक स्वरूप छे एनी हारे एने सरखाववानुं छे। जो आवुं स्वरूप मळे तो कही शकाय। એટલે અહીંયા આપણને છે રકમમાં એવું જ કીધું છે કે નીચે આપેલા સમીકરણો દ્વિઘાત સમીકરણો છે કે નહીં તે ચકાસો, ચકાસવાના છે। તો હવે તમે જોઈ શકો આપણે પેલો દાખલો ગણીએ કે x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1। હવે તમે જુઓ કે આની અંદર જે છે એ કોઈ સાદું રૂપ એટલે કે ડાબી બાજુનું જે સમીકરણ છે એની અંદર કોઈ સાદું રૂપ આપવાનું થતું નથી, એમાં કોઈ વિસ્તરણ કે અવયવના સૂત્ર લાગુ પડશે નહીં, સીધું જ સ્વરૂપ આપેલું છે। हाँ, जमणी बाजू जे आप्युं छे x - 2 काउंसनी उपर वर्ग, तो x - 2 काउंसनी उपर वर्ग जे आपेलो छे
તો અહીંયા આપણે છે એનું વિસ્તરણ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એનું સરળ રૂપ પહેલાં આપવું પડે. તો બે પદ આપેલા હોય અને કાઉન્સની ઉપર વર્ગ આપેલો હોય તો એનું વિસ્તરણ કઈ રીતે કરાય એનું આપણી પાસે સૂત્ર આપણે આવું શીખી ગયા. x માઇનસ વાય કાઉન્સની ઉપર વર્ગ હોય તો આવું લખાય x વર્ગ માઇનસ 2xy વત્તા વાયનો વર્ગ. એટલે કે પ્રથમ પદનો વર્ગ મધ્યમ પદની એટલે કે વચ્ચેની જે તે આપેલી હોય પ્લસ કે માઇનસ નિશાની 2 ગુણ્યા પેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ અને વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. અહીંયા તમને પેલું પદ x છે ને બીજું 2 છે. અહીંયા જે પણ પદ આપ્યા હોય તો આને આપણે આવી રીતે પણ યાદ રાખી શકીએ કે પહેલા પદનો વર્ગ વચ્ચે જે નિશાની આપી હોય તે નિશાની 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા બીજું પદ અને વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. પછી અહીંયા જે રકમ આપી હોય અને આપણે આ રીતે વિસ્તરણ સૂત્ર જોઈ ગયા. તો અહીંયા આપણે આનું વિસ્તરણ કરશું તો ડાબી બાજુ જે છે એ એમનેમ જ રહેશે x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1. આનું વિસ્તરણ કરીએ તો પહેલા પદનો વર્ગ x વર્ગ નિશાની માઇનસની છે તો માઇનસ 2 ગુણ્યા પેલું પદ એટલે કે 2 ગુણ્યા x ગુણ્યા બીજું પદ એટલે કે 2 અને વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. અહીંયા તમારે સ્ટેપ ઘટાડવું હોય તો તમે સીધું પણ આ જે વાત આપણે કરી છે કારણ કે વિસ્તરણના જે સૂત્રો છે એ તમે ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરી ગયા છો અને જો તમને યાદ હોય તો તમે સીધું જ અહીંયા એક સ્ટેપની અંદર એનું સાદુરૂપ આપી અને બીજા સ્ટેપની અંદર છે એ બધા જ પદને આ બાજુ લઈને સરળતાપૂર્વક કામ કરી શકો. પણ કદાચ યાદ ન હોય તો આ સૂત્રને યાદ કરવા માટે હું અહીંયા અત્યારે લખું છું કે પ્રથમ પદનો વર્ગ જે આપેલી હોય તે નિશાની પછી તો કે 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. આ રીતે યાદ રાખીને વિસ્તરણ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1 આ બાજુ મળે છે x વર્ગ. હવે અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 ગુણ્યા x એટલે કે માઇનસ 4x અને વત્તા 2નો વર્ગ 4. હવે શું કરવાનું છે તો કે આ જે જમણી બાજુના દરેક પદ છે 3 પદ એને આપણે આ બાજુ લઈ અને આ બાજુ બરાબર 0 છે એવું સ્વરૂપ લઈ આવવાનું છે. તો આ બાજુ લઈ આવશો તો દરેકની નિશાની કેવી થઈ જશે વિરુદ્ધ. આ પ્લસ વાળું છે એટલે માઇનસ થશે, આ માઇનસ વાળું છે પ્લસ થશે અને આ પ્લસ વાળું માઇનસ. દરેક પદની નિશાની હંમેશા એની આગળ આપેલી હોય એ તમે જાણો છો. તો આ x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1 આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસ x વર્ગ, આ માઇનસ વાળું પ્લસ 4x અને આ પ્લસ વાળું માઇનસ 4 આ બાજુ કંઈ નથી એટલે કે બરાબર 0. હવે તમે જોઈ શકો છો કે x વર્ગ અને માઇનસ x વર્ગ સજાતીય પદો હોય તો એના સરવાળા બાદ બાકી થાય. બરાબર છે. સજાતીય એટલે જેની ઘાતો સરખી હોય એને સજાતીય પદો કહેવાય. હવે અહીંયા છે 3x પ્લસ અને 4x એટલે કે 3x પ્લસ 4x એટલે બંનેનો સરવાળો થાય. કેટલો થાય તો કે 7x અને અહીંયા પ્લસ 1 છે અને માઇનસ 4 છે. 1 માંથી 4 બાદ કરવાના છે એટલે કે માઇનસ 3 બરાબર 0. તો હવે આ જે છે એ આપણું સરળ સ્વરૂપ આવી ગયું. આની અંદર આપણે હવે કોઈ આગળ છે એ સરળ સ્વરૂપ આપી શકાય અથવા કોઈ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકાય એવું છે નહીં. તો હવે આ જે સ્વરૂપ આવી ગયું એ સ્વરૂપને આપણું મૂળભૂત જે સ્વરૂપ છે વ્યાપક સ્વરૂપ છે દ્વિઘાત સમીકરણનું એની હારે સરખાવવાનું છે કે ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 સાથે આપણે સરખાવીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા x વર્ગ વાળું પદ છે જ નહીં. x વર્ગ વાળું પદ છે જ નહીં અને x વર્ગ વાળું પદ ત્યારે જ ન હોય જ્યારે એનો સહગુણક કેવો હોય શૂન્ય હોય. તો એનો મતલબ કે એ શૂન્ય હોય તો જ x વર્ગ વાળું પદ ન હોય. એનો મતલબ કે આપણે વ્યાપક સ્વરૂપની જે શરત છે એમાં જ સ્પષ્ટતા કરી છે કે a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એ શૂન્ય હોવો જ ન જોઈએ. તો અહીંયા આપણને એ શૂન્ય મળે છે એટલે કે વર્ગવાળું પદ મળતું નથી. એનો મતલબ કે આપેલું જે સમીકરણ છે એ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. બરાબર છે. તો આ જે છે એ દાખલો આપણે જોઈ લીધો. બીજા દાખલાની વાત કરીએ.
એમાં આપેલું છે x + 2 કૌંસની ઉપર ઘન બરાબર 2x કૌંસની અંદર x² - 1। ડાબી બાજુની રકમ આપેલી છે, જમણી બાજુની રકમ આપેલી છે। હવે ડાબી બાજુની રકમ આપેલી છે ત્યાં કૌંસની ઉપર ઘન આપેલો છે, બરાબર છે। આનું પણ આપણે એક વિસ્તરણ સૂત્ર શીખી ગયા છીએ, બરાબર છે, કે આવું આપેલું હોય કે x + y કૌંસની ઉપર ઘન, ઘન એટલે 3 વખત, એટલે આ કૌંસ 3 વખત ગુણાકાર થાય છે કે x + y એક વખત, x + y બીજી વખત અને x + y ત્રીજી વખત, બરાબર છે। તો આ રીતે કૌંસના ગુણાકાર જે આપણે શીખી ગયા એ મુજબ પણ કરી શકીએ, બરાબર છે। અને વિસ્તરણ સૂત્ર એટલા માટે જ આપણે શીખ્યા છીએ કે આપણને છે એ સૂત્ર અનુસાર ઝડપથી આપણે એને સાદુરૂપ આપી શકીએ। તો આનું આવું સાદુરૂપ થતું હતું કે પહેલા પદનો ઘન પ્લસ 3 ગુણ્યા પહેલા પદનો વર્ગ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા 3 ગુણ્યા પહેલું પદ અને બીજા પદનો વર્ગ અને બીજા પદનો ઘન, બરાબર છે। અહીંયા છે એ બે પદ આપેલા છે x અને y, તો શું મળે છે તો કે પહેલાનો ઘન, પછી તો કે 3 ગુણ્યા પહેલાનો વર્ગ અને બીજું પદ એમ જ, એની ઘાતમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી। પહેલું પદ જે હોય એનો વર્ગ એટલે x² અને બીજું પદ y, આ બંનેના ગુણાકારને 3 વડે ગુણીએ એટલે 3x² y। બીજી વખત શું કરવું છે તો કે પહેલું એમને રાખવાનું છે અને બીજાનો વર્ગ કરીને ગુણવાનો કે 3 ગુણ્યા પહેલું પદ એટલે x અને y નો વર્ગ, અને પછી તો કે જે બીજું પદ હોય એનો ઘન। હવે અહીંયા આપણને આપ્યું છે પહેલા પદ તરીકે x જ છે અને y તરીકે 2 છે, એનો મતલબ કે જ્યાં y આવે છે ત્યાં આપણે 2 મૂકી શકીએ, એટલે આ જે વિસ્તરણ સૂત્ર છે એના મુજબ આપણને એનું સાદું રૂપ મળે, બરાબર છે। તો આ જે સૂત્ર છે એ વિસ્તરણના તમે 8મા ધોરણની અંદર શીખી ગયા છીએ, 9મા ધોરણની અંદર પણ આવતું હતું, તો એને આપણે થોડા અત્યારે યાદ કરી લેવા જરૂરી છે, કારણ કે આ વિસ્તરણ સૂત્રની મદદથી તમે ઝડપથી છે એ આનું સાદુરૂપ આપી શકશો। જમણી બાજુ શું છે તો કે કૌંસની અંદર આપેલું છે અને આગળ 2x, બરાબર, તો શું કરવાનું છે તો કે 2x વડે પ્રથમ પદને ગુણવાનું છે અને પછી 2x વડે બીજા પદને ગુણવાનું છે, એટલે કે કૌંસનો ગુણાકાર માત્ર કૌંસની બહાર રહેલા પદ સાથે કરશું એટલે એનું સાદુરૂપ થઈ જાય। તો હવે આ બાજુ છે આપણે સૂત્ર મુજબ મૂકીએ, ઘન તો પહેલા પદનો ઘન એટલે કે x નો ઘન, બરાબર, પ્લસ છે નિશાની એટલે પ્લસ જ આવશે બધાય પદ, તો કે 3 ગુણ્યા પહેલા પદનો વર્ગ એટલે x² ગુણ્યા બીજું પદ એટલે 2, વચ્ચેના પદની અંદર 3 ગુણ્યા પહેલા પદનો વર્ગ ગુણ્યા બીજું પદ પ્લસ 3 ગુણ્યા પહેલું પદ એમને રાખવાનું છે અને બીજા પદનો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ, આ 2 નો વર્ગ એટલે આપણે સીધો લખીએ છીએ 4, અને બીજા પદનો ઘન એટલે કે 2 નો ઘન। તો આ છે એ આપણું સાદુરૂપ થયું ડાબી બાજુનું। આને જ હજી આગળ આપણે પદમાં લઈ લઈએ તો આવું થઈ જાય x ઘન વત્તા, હવે અહીંયા ગુણાકાર થાય છે 3 ગુણ્યા 2 સંખ્યાઓ છે બંનેનો એટલે 3 દૂને 6, તો 6x નો વર્ગ, અહીંયા ગુણાકાર થશે 3 અને 4 નો, તો 3 ગુણ્યા 4 એટલે 12x અને વત્તા અહીંયા 2 નો ઘન એટલે 8। આ એટલા માટે કર્યું કે સૂત્ર છે એ તમે લખ્યું હતું ને સીધું એનું નીચે સાદુરૂપ આપી દીધું, આ બાજુનું પછી ગણતરી કરીએ, બરાબર છે, જેથી કરીને ભૂલ પડવાની સંભાવના ઓછી થઈ જાય। તો અહીંયા છે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે 2x ગુણ્યા x નો વર્ગ, 2x ગુણ્યા x નો વર્ગ એટલે શું થાય તો કે 2x નો ઘન, 2x ગુણ્યા x એટલે x ની 1 ઘાત x ની 2 ઘાત, આધાર સરખા હોય અને ગુણાકારની ક્રિયા હોય તો ઘાતનો સરવાળો થાય, આવો ઘાતાંકનો નિયમ પણ આપણે શીખી ગયા। તો x ગુણ્યા x વર્ગ એટલે x નો ઘન અને આગળ 2 સહગુણક છે એમને રહે એટલે 2x નો ઘન, પછી તો કે 2x ગુણ્યા 1, આ પ્લસ છે ને આ માઇનસ છે તો પ્લસ માઇનસ -2x, બરાબર છે। આ જે પદ છે એને એમને જ અત્યારે લખું છું 2x નો ઘન -2x। હવે
આ બાજુના જે પદ છે ને આ બાજુ લઈ આવું છું, અથવા આ બાજુના પદ હોય ને આ બાજુ લઈ જાઉં. કોઈ પણ એક બાજુ બધા જ પદોને ગોઠવવાના છે, જેથી એક બાજુ કંઈ પણ ન રહેતા ત્યાં આપણે શૂન્ય મૂકી શકીએ. ધારો કે આને હું આ બાજુ લઈ આવું છું તો આવું થાય છે કે x ઘન વત્તા 6x વર્ગ વત્તા 12x વત્તા 8 માઇનસ 2x ઘન, કારણ કે આની નિશાની પ્લસ છે, આ બાજુ આવતા માઇનસ, અને આની નિશાની માઇનસ છે તો આ બાજુ આવતા પ્લસ, એટલે કે પ્લસ 2x બરાબર 0. હવે જોવાનું છે કે આમાં સજાતીય પદો કયા છે. તો સજાતીય પદોના સરવાળા અને બાદબાકી થઈ શકે. તો સજાતીય પદ તો આ x ઘન વાળું છે અને આ 2x ઘન વાળું પદ છે. તો આના સરવાળા બાદબાકીમાં શું થઈ શકે, તો કે x ઘન માઇનસ 2x ઘન. એક x ઘન છે એમાંથી 2x ઘન બાદ કરવાના છે, એટલે 1 માંથી 2 બાદ કરીએ તો માઇનસ 1 આવે. એમ અહીંયા સીધું આપણને સ્વરૂપ મળે માઇનસ x નો ઘન. આ બંને સજાતીય પદો હતા એની વાત કરી. દરેકની અંદર જોવાનું કે સજાતીય પદો કયા. હવે x વર્ગ વાળું તો બીજું x વર્ગ વાળું પદ છે જ નહીં, મતલબ એનું કોઈ સજાતીય પદ નથી, તો એનો કોઈની સાથે આપણે કઈ સરવાળો કે બાદબાકી કરી શકતા નથી. તો એને આપણે એમ જ રાખવાનું છે 6x નો વર્ગ. હવે તો કે હવે આપણી પાસે છે 12x અને અહીંયા છે 2x, બંને x વાળા પદ છે એટલે સજાતીય પદ છે. તો 12x વત્તા 2x સરવાળો કેટલો થાય, 12 ને 2 14x, અને ત્યાર પછી વત્તા 8 એ પણ એકલું જ છે, એની સાથે કોઈ સંખ્યા એટલે કે સજાતીય પદ તરીકે નથી. તો આપણી પાસે આવું સ્વરૂપ આવી ગયું માઇનસ x ઘન પ્લસ 6x નો વર્ગ પ્લસ 14x વત્તા 8 બરાબર 0. હવે આને છે તમે સરખાવો ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 ની સાથે આપણે છે સરખાવવાનું છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સરખાવાની અંદર આપણી પાસે દ્વિઘાત એટલે 2 ઘાત વાળું જ પદ હોય પહેલું, જ્યારે અહીંયા આપણી પાસે કેવું પદ મળે છે, 3 ઘાત વાળું પદ. બરાબર છે. તો 3 ઘાત વાળું પદ સમીકરણની અંદર મળતું હોય તો દેખીતી રીતે કહી શકાય કે એને દ્વિઘાત ન કહી શકાય. આ સમીકરણ કેવું છે, તો કે ત્રિઘાત સમીકરણ છે. બરાબર છે, દ્વિઘાત વાળું નથી. માટે કહી શકાય કે આ જે આપણને આપેલું સમીકરણ હતું એ સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. બરાબર. તો આગળના લેક્ચરમાં પણ 2-3 દાખલાઓ તમે જોયા હતા. અહીંયા પણ આ 1-2 દાખલાઓ છે, અને હજી 1-2 દાખલાઓ તમને બીજા હોમવર્કમાં પણ આપું છું, અને તમે તમારી બુકમાંથી પણ આવા વિશેષ દાખલાઓ છે એની પ્રેક્ટિસ કરો, જેથી કરીને તમારા મગજની અંદર દ્વિઘાત સમીકરણ શું છે, દ્વિઘાત સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે, અને સાથે સાથે આવા જે વિસ્તરણના સૂત્રો છે ખાસ કરીને કે જે તમારે ડગલે ને પગલે વિસ્તરણ માટે ઉપયોગી બનશે. જો આ સૂત્ર છે એનો પણ ખ્યાલ આપણને ન હોય તો પણ આપણને છે આનું સાદુરૂપ આપવામાં તકલીફ પડશે. તો આ વિસ્તરણ સૂત્રને પણ સાથે સાથે જોઈ લ્યો. 8મા ધોરણની અંદર બુક હોય તો એમાંથી આ વિસ્તરણ સૂત્ર છે લઈ અને એને બરાબર એક પેજની અંદર લખો અને દરરોજ તમારી સામે મૂકો, કે જેથી કરીને રોજ નજર સામે આવશે તો એ તમને યાદ રહી જશે અને એની પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકાય. બરાબર છે. અહીંયા x વત્તા 2 છે, અહીંયા તમે કોઈ પણ રકમ લખી શકો કે ભાઈ x માઇનસ પ્લસ 5 આનો ઘન. તો આ તમારો x છે ને આ તમારો y છે. આ સૂત્ર મુજબ તમે y ની જગ્યાએ 5 મૂકો એટલે તમને આનું સાદું રૂપ મળે. બીજી એક વાત કે જો માઇનસ હોય, આ નિશાની માઇનસ હોય, આપણે આ પ્લસની વાત કરી કે પ્લસ હોય, જો વચ્ચેની નિશાની માઇનસ હોય તો તમારું આ જે બીજું અને આ તમારું જે ચોથું આ જે બંને પદ છે એની નિશાની કેવી થશે, તો કે માઇનસ થશે. પહેલા અને ત્રીજા પદની નિશાની કેવી રહેશે, પ્લસ. બીજા અને ચોથા પદની નિશાની માઇનસ થશે. ક્યારે, જો કાઉન્સની ઉપર ઘન આપેલો છે એમાં 2 સંખ્યા કે ચલ અને સંખ્યા આપેલી છે એની વચ્ચે માઇનસ હોય તો. જો બંને વચ્ચે પ્લસની નિશાની હોય તો 4 પદ જે વિસ્તરણના છે એમાં બધાની નિશાની પ્લસ થાય. પણ જો વચ્ચેની નિશાની માઇનસ હોય તો બીજું અને જે ચોથું પદ છે એની નિશાની માઇનસ આવે. તો અહીંયા તમારી પાસે છે એ સૂત્ર સ્વરૂપે પણ હું લખી દઉં. બરાબર છે કે આવું તમારી પાસે હોય કે x માઇનસ વાય કાઉન્સ ઉપર ઘન, તો આનું વિસ્તરણ આ જ રીતે થશે, x ઘન
-3x વર્ગ y વત્તા 3xy વર્ગ માઇનસ y નો ઘન. આના નાના વિસ્તરણની અંદર કંઈ ફેર નથી, જે રીતે કર્યું એ જ રીતે છે, પણ અહીંયા બધી જ નિશાનીઓ પ્લસ હતી, અહીંયા બીજા અને ચોથા પદની નિશાનીઓ માઇનસ આવશે. બરાબર છે? તો આવા પણ દાખલાઓ આવે તો નિશાનીમાં ભૂલ ન થાય એટલા માટે આ વિસ્તરણ સૂત્રો, આની અંદર પ્લસ વાળું સૂત્ર હોય કે x + y કાઉન્સની ઉપર વર્ગ, તો તમારે અહીંયા નિશાની મધ્યમ પદની પ્લસ આવશે, અહીંયા માઇનસ છે તો માઇનસ છે, તો આનું વિસ્તરણ આવું જ થાય, x વર્ગ વત્તા 2xy વત્તા y નો વર્ગ. તો આવા જે વિસ્તરણ સૂત્રો છે એને બરાબર છે તમે એક કાગળની અંદર લખી નાખો અને રોજ તમારી નજર સામે એક વખત પસાર થાય એ રીતે આ સૂત્રોને છે એ તમે વ્યવસ્થિત કરશો, યાદ કરશો, તો 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ જેટલા દિવસ તમે આ સ્વાધ્યાય ભણશો અને એના દાખલા ગણશો ત્યારે આ બધા સૂત્ર છે એ તમને કંઠસ્થ થઈ જશે. અને એ સૂત્ર ઉપર પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો જાતે રકમ, કે અહીંયા x અને y છે તો એની જગ્યાએ કોઈ પણ બીજી 2 રકમ મૂકી દો અને એનું આ રીતે વિસ્તરણ સૂત્ર મુજબ છે એનું સાદુરૂપ આપો, એનું વિસ્તરણ કરતા શીખો, જેથી કરીને તમારી આ સૂત્રોની યાદગીરી અને સૂત્રો ઉપરની પકડ બે વસ્તુ છે એ વ્યવસ્થિત ક્લિયર થાય. તો આ જે કંઈ દાખલાઓ આવશે આગળ અથવા દાખલાઓ આપણે જે ગણીએ છીએ એની અંદર તમને બહુ સરળ બની જાય, કારણ કે ઘણી વખત છે દાખલાઓ ગણીએ પણ વિસ્તરણ સૂત્ર છે એ ભૂલાઈ જાય અથવા નિશાનીના પ્રોબ્લેમ થાય, એને કારણે સાદુરૂપની અંદર આવી તકલીફ થતી હોય છે. તો આ છે એ સૂત્ર પણ તમે લખી લેજો. 8મા ધોરણના ગણિતમાં પણ આ બધા વિસ્તરણ સૂત્રો આપેલા છે. બરાબર છે? સજાતીય પદ કોને કહેવાય, વિજાતીય પદ કોને કહેવાય, સજાતીય પદોના જ સરવાળા બાદબાકી થાય, વિજાતીય પદોના ન થાય. ગુણાકાર તો એની અંદર ઘાતાંકના નિયમો છે કે આધાર સરખા હોય ને ગુણાકારની નિશાની હોય તો ઘાતનો સરવાળો થાય, આધાર સરખા હોય ને ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતની બાદબાકી થાય. તો એ ઘાતાંકના સાદા નિયમનો ઉપયોગ પણ તમારે અહીંયા સાદુરૂપની અંદર કરવાનું છે કે જે તમારો બેઝ ક્લિયર હોય તો તમે છે અહીંયા આરામથી સરળ રૂપ સાદુરૂપ આપી શકો અને કહી શકો કે આપેલા દ્વિઘાત સમીકરણો છે કે નહીં ચકાસવાના. તો વ્યાપક સ્વરૂપ, ત્યાર પછી એ વ્યાપક સ્વરૂપના આધારે એની ચકાસણી, આ બીજો મુદ્દો છે. આગળના સ્ટેપ આગળ ઉપર આવશે. અહીંયા બીજા 1-2 દાખલાઓ છે એ હું લખી દઉં છું જે તમે હોમવર્કની અંદર કરજો અને સૂત્રને પણ બરાબર યાદ કરજો. તો અહીંયા કેટલાક દાખલાઓ છે એ તમને હોમવર્કની અંદર આપ્યા છે જે તમે વ્યવસ્થિત ગણજો. છતાંય આની અંદર કંઈ ન સમજાતું હોય તો તમે ગમે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, પણ આ સૂત્ર છે એને પણ વ્યવસ્થિત લખતા જજો અને સાથે સાથે યાદ કરતા જજો. નેક્સ્ટ જે આપણો મુદ્દો છે ગાણિતિક સમીકરણ કેવી રીતે બનાવવું, જો સમીકરણ દ્વિઘાત છે કે નહીં એની ચકાસણી કરી. હવે જે આની અંદર આગળ પ્રશ્ન આવશે કે જ્યારે આપણી પાસે એવા કોઈ પ્રશ્ન આવે કે જે આપણી પાસે શબ્દ સ્વરૂપમાં હોય તો એને એની જે શરત છે એને વાંચીને આપણે એનું ગાણિતિક સ્વરૂપ કેવી રીતે આપવું એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરશું.